প্রথমে আমি ডাকবো আয়ুষী চন্দ। নমস্কার, আমার ক্যাম্পে এসে খুবই ভালো লেগেছে, স্পেশালি ওই যে টিম ওয়ার্কের যে পারফরমেন্সটা হয়েছিল, ওখানে একটা খুব ভালো অনেক বন্ধুদের সাথে আলাপ হয়েছে এবং একটা টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে আমরা শিখেছি কিভাবে একটা গ্রুপ ওয়াইজ কাজ করতে হয় এবং কালচারাল প্রোগ্রামে অনেক বন্ধুদের অনেক সুন্দর সুন্দর নাচ গান আবৃত্তি সব দেখেছি এবং পুরো পরিচালনাটাই খুব সুন্দর হয়েছে। টিচার্সরা, স্বামীজি এবং বন্ধুরা সবাই খুব ভালো। আর থ্যাংক ইউ। খারাপ কিছু লাগেনি তো। আমার মনে হয় যে আরেকটু যদি অ্যাক্টিভিটি বেসড যেগুলো এগুলো আরেকটু যদি বেশি হতো তাহলে একটু ভালো লাগতো। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ আয়ুষীকে থ্যাঙ্কস। এরপরে শ্রেয়ান দত্ত চলে এসো। Pranams to Thakur, Ma and Swamiji Maharaj. Pranams to revered monks, brahmacharis and greetings to others. Once, at the age of 16, Swamiji's mind-born son, Netaji Subhash Chandra Bose, said that today Swamiji entered my life. Similarly, these 2 days of the camp gave a new path to lead my life mentally, physically and spiritually. Yesterday, at the starting of the session, the Vedic chanting allowed our minds to focus on the activities conducted. The moral values that help a person build their personal character were introduced to me yesterday. These values affected me both mentally and physically, as well as awakened a sense of responsibility, discipline, and sincerity within me. I have read many stories of Thakur, Ma, and Swamiji, but never had a clue that how these stories, in a form of a book, came to me. After going to the publication house of the Advaita Ashram, I realized that how efficiently the members of the publication house have to work so that we all can get to hold these books in our hands. From gathering the content of these books as well as designing the cover and printing the pages, all these are a testimony to concentration and patience as well as hard work. I have participated in many group activities in my school and shared my opinion on the topics given. But the topic given to us yesterday was quite new for all of us. We all know that group activities foster leadership skills and teamwork. But this activity did not only expand my power of thinking, but also made me realize the problems faced by many young children like us in the rural areas of our country, and how can we overcome these problems to lead a happy and peaceful life. In the session Ami Bharatbashi Amar Bhai, I learnt about the different manifestations of Indian culture, and despite having a diverse culture, we all are united together as the citizens of India by brotherhood according to the teachings of Swami Vivekananda. During the creative session, everyone present here was able to express their feelings in the form of writing an essay, painting, or an elocution. After consuming the hygienically cooked tasty Indian food, we all felt very happy. The knowledge and moral responsibilities that I learned during these 2 days will help me to spread the glory of Bharat Mata worldwide. Thank you. Many thanks, Shreyan. I would like to call upon Jagriti Kormokar. Jagriti, another participant of these 2 days event. গুড আফটারনুন। আর আমার নাম জাগৃতি কর্মকার। প্রথমে আমি বলতে চাই যে এই 2 দিন যে আমি সামার ক্যাম্পটা অ্যাটেন্ড করলাম, সেটাতে অ্যাটেন্ড করে আমি খুবই আনন্দিত এবং তার সাথে সাথে খুবই উপকৃত। বিকজ এখানে যেই মরাল ভ্যালিউসগুলো আমাদের শেখানো হয়, সেগুলো অ্যাকচুয়ালি আমাদের লাইফের জন্য প্রচণ্ড ভ্যালুয়েবল। তার সাথে সাথে আমার সবথেকে ভালো লেগেছে
যেমন আগেও বলা হয়েছে এই টিম ওয়ার্কের পার্টটা, কারণ এখানে সবার সাথে আমি কখনো ভাবতেই পারিনি যে যাদের আমি চিনি না জানি না তাদের সাথে আমি 5 মিনিটসে একটা গ্রুপ তৈরি করে সেটাকে রিপ্রেজেন্ট করেছিলাম। সো দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি আ ভেরি থটফুল আইডিয়া। আর তার সাথে সাথে এইটা আমার বুঝিয়েছে যে স্বামীজি সবসময় একা কাজ করার থেকে টিম ওয়ার্কটাকে অনেক বেশি প্রায়োরিটাইজ করতেন, যেটা আমার মনে হয় এটা খুবই সুন্দর একটা আইডিয়া। তার সাথে সাথে আমি একটা জিনিসও বলতে চাই যে সামার ক্যাম্পে আমরা যে জিনিসগুলো শিখি সেই জিনিসগুলো এইটা নয় যে একবার শিখে সেটাকে ভুলে যাই, আমাদের সেটাকে রেসপন্সিবিলিটি আমাদের এটা ইকুয়াল যে সামার ক্যাম্পে যেগুলো শিখেছি আমরা সেগুলো বাড়ি গিয়ে রিকল করে সেটা যদি আমাদের ডেলি লাইফে আমরা কাজে লাগাতে পারি তাহলে আই থিঙ্ক আমরা অনেক ভালোভাবে নিজের লাইফটাকে লিড করতে পারবো। স্বামীজি অনেক সময় পড়াশোনা ছাড়াও অন্যান্য বিদ্যা প্রচণ্ডভাবে এনকারেজ করতেন। তো আমার মনে হয় যে এই সামার ক্যাম্পে এসে আমরা পড়াশোনা ছাড়াও যে অন্যান্য এত বিদ্যা আছে সেগুলোকে শিখতে পেরেছি। আর থ্যাঙ্কস টু জাগৃতি সামার ক্যাম্প যে আমাকে সুযোগ করে দিয়েছে স্বামীজিকে আরও ভালোভাবে জানার। থ্যাংক ইউ। Our heartiest congratulations to Jagriti. Her name signifies the summer camp itself. আমরা কিন্তু জাগৃতি তখনও এনরোল করেনি, তার আগেই আমরা জাগৃতি নামটা রেখেছিলাম। যাই হোক, সেটা কালকে সঞ্জয় মহারাজ বলেছেন হোয়াট ইজ জাগৃতি, এবং আমার খুব ভালো লাগলো। আমি এটা একটু শেয়ার করছি আমাদের গার্জিয়ানদের সাথে, মহারাজের সাথেও। এখানে তো বাকিরা সবাই ছিলেনই। তো কালকে সঞ্জয় মহারাজ একটা সাবজেক্টের ওপর বলছিলেন, ওনার বিষয় ছিল আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। সেখানে উনি স্লাইড দেখাচ্ছেন প্রেজেন্টেশনে, সেখানে একটা অদ্ভুত ছবি যেটা আমরা সবাই দেখেছি, বিশেষ করে আমার জেনারেশনে, সেটা হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী, যেখানে ছোট্ট অপু ঘুমিয়ে আছে আর দুর্গা তার ঘুম ভাঙছে না বলে চোখটা আস্তে করে খুলে দিচ্ছে। ওই ছবিটাকেই নিমাই ঘোষ একদম ক্লোজ করেছেন, শুধু চোখটাকে হাত দিয়ে খুলে দেওয়ার ছবিটা। সেই ছবিটা মহারাজ খুব বড় করে স্ক্রিনে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করছিলেন যে এই ছবিটা কে বা এটা কোথার থেকে এসছে, মানে এটার সঙ্গে তোমরা কানেক্ট করতে পারো। মোস্ট প্রবাবলি জাগৃতি অ্যান্সার করেছিল, না তুমি অ্যান্সার করেছিলে? তুমি, হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি, ওরাই কিন্তু অ্যান্সার করেছে, আমরা কিন্তু অ্যান্সার করিনি যে এটা সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালী। আমি ভাবতে পারি না যে আমাদের এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা পথের পাঁচালী দেখবে বা দেখছে। এটা যদি হয় আমি বলবো যারা বলেন যে এই প্রজন্ম পিছিয়ে আছে তারা ভুল করছেন। ইট ইজ আওয়ার রেসপন্সিবিলিটি, আমরা দিতে পারছি না সেই জন্য ওরা পেছোচ্ছে, ওরা কিন্তু চায় নিতে, এটা আমার মনে হয়েছে। যাই হোক, আমি আমার পরের পার্টিসিপেন্টসকে ডেকে নেব। সেটা হচ্ছে রেবন্ত। ইয়েস, রেবন্ত মণ্ডল। রেবন্ত ভীষণ ভীষণ ছটফটে, ওর চেহারাটা ওরকম দেখলে হলে কি হবে, ওর মধ্যে যা এনার্জি আছে অনেকের মধ্যে নেই কিন্তু আমাদের। Good morning, everyone. As we draw this inspiring summer camp to a close, it is my privilege to propose the vote of thanks to Swamiji and my camper friends. I extended my deepest gratitude to the guest and also to Molay Das Gupta sir for gracing us with his invaluable insights on the teachings of Swami Vivekananda. Their words have truly motivated our young minds. As the camp began with Om chanting, I was filled with senses of peace. I came to know many things about Swami Vivekananda and his philosophy of life through slideshows and later delivered by Swami Paradevtananda. I once again thank to everyone present here, also to Representative Swamiji and coordinators who worked for 2 months for us to arrange this Jagriti summer camp, and also to Advaita Ashram for inviting me into this camp and giving an opportunity to participate and learn moral values. Thank you.